तो केमिति अच्छा पिला माने मु आशा करूछि तमाने भलरे थिबो। तो आज भिडियो रे पुणी आम षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर नवम नंबर अध्याय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टपूर्व 300 मध्य थिबा भारत विषय तार प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। पूर्वरु आम 8 नंबर अध्याय मौर्य साम्राज्यर उत्थान विषय तार प्रश्नोत्तर विषय आलोचना करथिला। तो वर्तमान आज आम ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टपूर्व 300 मध्य थिबा भारत रो समस्त प्रश्नोत्तर आलोचना करबा। जो चैनल रे प्रथम थर अछि चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को दबा दियो। तो चलते वीडियो को आरंभ करबा। प्रथमे देछि 1 नंबर देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो कर देछि बैक्ट्रिया रे शासन करथवा ग्रीक माने भारत आक्रमण करबा को बाध्य हेले काहेकि। तो बैक्ट्रिया रे जो शासक माने शासन करथिले से माने भारत को आक्रमण करबा को काहेकि बाध्य हेले। उत्तर हेइबो शक मानक चाप जगु ग्रीक लाग माने निजर शासन कार्य चलाई पारि नथिले। कार जगु शक मानक चाप जगु ग्रीकला माने से माने निजर शासन कार्य चलाई पारि नथिले। एही समय चीन रो बृहत प्राचीन निर्माण हो जाइथिबारु शक माने चीन आड़ को अग्रसर हो पारि नथिले। अतः से समय प्राचीन रे प्राचीर निर्माण बा बृहत प्राचीर निर्माण तैयार कर दिथिला जा फल रे चीन आड़ को से माने जाय पारि नथिले। फल रे से माने निज पड़ोसी देश रे शासन करथिबा ग्रीक और पल्लव शासक मानक पर नजर पकाइले जा फल से माने चीन आड़ को अग्रसर न होई पड़ोसी देश रे शासन करथिबा ग्रीक और पल्लव शासक मानक ऊपर से नजर पकाइले। शक मानक चाप फल रे बैक्ट्रिया रे शासन करथिबा ग्रीक माने भारत आगड़ को अग्रसर होइले और भारत आक्रमण करबा को बाध्य होइथिले। प्रश्न नंबर ख रे देछि शक माने भारत रे किपरि साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। तो शक माने किपरि भारत रे साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। उत्तर लिखिबो शक माने प्रथमे सरदरिया नदीर पश्चिम भाग रे बास करथिले। कि नदीर सरदरिया नदीर पश्चिम भाग रे बास करथिले। सेमान को सेठारु यूची जातिर लोक माने विताड़ित करिबारु से माने भारत आड़ को अग्रसर हेले और सेठारे सेमान को यूची जातिर लोक माने कोन कहले तांको सेठारु विताड़ित करदेले जा फल से भारत आड़ को आसिले। भारतीय ग्रीक राज्य अस्वीकार कर निजर शासन प्रतिष्ठा कले। शक माने 5टी भाग रे विभक्त होई भारत और अफगानिस्तान रे निजर शासन प्रतिष्ठा कले। तो शक माने केते भाग रे विभक्त होइतिले 5 भाग रे विभक्त होइतिले और से माने भारत विभिन्न स्थान रे शासन प्रतिष्ठा कले। एमानक मध्य प्रथम भाग अफगानिस्तान रे द्वितीय भाग भारत दक्षशिला रे निजर राजधानी प्रतिष्ठा करी शासन कले। तो सही 5 भाग रु प्रथम भागटी अफगानिस्तान रे और द्वितीय भागटी भारत तक्षशिला रे निजर राजधानी प्रतिष्ठा करथिले और शासन करथिले। तृतीय भागटी मथुरा रे रही प्राय 200 वर्ष। चतुर्थ शाखाटी पश्चिम भाग रे ख्रीष्टीय 4th शताब्दी पर्यंत और पंचम शाखाटी दाक्षिणात्य उपर भाग रे निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। तृतीय भागटी कोनरे शासन करथिले। तृतीय भागटी मथुरा रे रही प्राय 200 वर्ष शासन करथिले। केते वर्ष 200 वर्ष। चतुर्थ शाखाटी पश्चिम भारत रे ख्रीष्टीय 4th शताब्दी पर्यंत और पंचम शाखाटी दाक्षिणात्यर उपर भाग रे निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। एही परि शक माने भारत रे निजर साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। प्रश्न नंबर ग कनिष्क को कुषाण वंशर श्रेष्ठ नरपति काहेकि कुहा जाए। कनिष्क को कुषाण वंशर श्रेष्ठ नरपति बोली काहेकि कुहा जाए। उत्तर लिखिबो कनिष्क कुषाण राजवंशर तृतीय और सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। तो कनिष्क कुषाण वंशर कोन तृतीय और तृतीय राजा बा सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। से खोटान काश्मीर गांगेय उपत्यकार किछि अंश मालवैता जय करी निज साम्राज्य रे मिसाई दे सहित तांकर साम्राज्य पश्चिम रे पारिसठार पूर्व रे पाटलिपुत्र पर्यंत विस्तृत थिला। तांकर राज्य हैला से किछि अंश मालव उपत्यका गांगेय काश्मीर खोटान ए राज्य से जय करी निजर राज्य रे मिसाई देथिले और पश्चिम रे पारिसठार पूर्व रे पाटलिपुत्र पर्यंत से विस्तृत थिला। अशोक द्वारा प्रभावित होई कनिष्क बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। का द्वारा प्रभावित होई अशोक द्वारा प्रभावित होई से बौद्ध धर्म रे ग्रहण करथिले। एहार प्रचार और प्रसार पय अनेक स्तूप और बौद्ध विहार निर्माण करथिले। तांको समय संस्कृत भाषा रे अनेक ग्रंथ रचित होइतिला और तांको प्रचेष्टा रे कुषाण साम्राज्यर बहुविध उन्नति घटितिला और से कोन करथिले ना संस्कृत भाषा रे अनेक ग्रंथ रचना करथिले।
चीन और रोम सह तांको साम्राज्यर वाणिज्यिक संपर्क थिला। तांको 28 वर्ष राजत्व काल रे कुषाण साम्राज्यर बहुविध उन्नति घटिथिला और से चीन और रोम सह विभिन्न साम्राज्यर वाणिज्यिक संपर्क थिला। तांकर 28 वर्ष राजत्व काल रे से कुषाण साम्राज्य बहुत गुड़े उन्नति करथिले। प्रश्न नंबर घरे देछि सातवाहन मानकर शासन प्रणाली किपरि थिला। उत्तर सातवाहन साम्राज्य राजा समस्त क्षमतार अधिकारी थिले। साम्राज्य को केतोटी प्रदेश बा प्रदेश गुड़ी को केतोटी जनपद विभक्त करा जायतिला। तो सही साम्राज्य को केतोटी प्रदेश रे और से प्रदेश को पुणी केतोटी जनपद विभक्त करा जायतिला। एही साम्राज्य मध्य एशिया और रोम साम्राज्य सहित वाणिज्य कारोबार थिला। तो एही साम्राज्य कण एशिया और रोम सहित वाणिज्यिक कारोबार थिला। आमदानी तुलन में रप्तानी अधिक होता। तो से कौन होते आमदानी तुलन में कम जिनिस आमदानी करते आणुले और अधिक जिनिस रप्तानी करते। सातवाहन बणिक मैंने बौद्ध गुंफा चैत्य गृह और स्तूप मान निर्माण करते। तो सातवाहन मानकर बणिक मैंने कौन करते ना बौद्ध गुंफा और चैतन्य गृह निर्माण करते। सातवाहन माने शासक मान सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करते और से सड़क पथर उन्नति कराइथिले। एवं जी प्रश्न नंबर 1 को प्रश्न नंबर 1 देछि खारवेल को जड़े दिग्विजय सम्राट और जड़े उत्तम शासक बोली कहीं कह जाए। तो खारवेल को जड़े दिग्विजय सम्राट और जड़े उत्तम शासक बोली कहीं कह जाए। उत्तर खारवेल राज्य शासन द्वितीय वर्ष रे पश्चिम दिगरे कृष्ण नदी पर्यंत अग्रसर हो राष्ट्रक और भोजक मान परास्त करते। तो खारवेल कौन होते से द्वितीय वर्ष रे पश्चिम दिगरे कृष्ण नदी पर्यंत से अग्रसर आग को जाई कृष्ण नदी पर्यंत जाई से कौन होते राष्ट्रक और भोजक मान परास्त करते। से मगध राजा को परास्त करने सहित आक्रमणकारी जवन मान मथुरा पर्यंत तोड़ी देते और से मगध राजा को परास्त करने सहित से जव मान कौन करते मथुरा पर्यंत तोड़ी नहीं। दक्षिण दिगरे पिंपुंड अधिकार करने सहित शक्तिशाली तामिल राष्ट्र संघ को ध्वंस कर देते और से कौन करते दक्षिण दिगरे थिबा पिंपुंड को अध्यार करने सहित से शक्तिशाली तामिल राष्ट्र को कौन करते ध्वंस कर देते। प्रजा मान हित खारवेल बहु अर्थ खर्च करने सहित बहु अर्थ व्यय कर निजर राजधानी कलिंग नगर दुर्ग अट्टालिका उद्यान और पुष्करिणी उन्नति करते। से कौन करते ना खारवेल बहुत अर्थ खर्च करते से कौन प्रजा मान हित और से कलिंग नगर दुर्ग अट्टालिका उद्यान पुष्करिणी इत्यादि निर्माण करते। नंदराजा द्वारा खोल जाइथिबा केनाल को से मरामती कर से कलिंग नगरी पर्यंत संप्रसारित करथिले। नगर अखदंश और कंठ नामक उच्च कर्मचारी तांकर कर्म विभाग दायित्व थिले। क्योंकि नामक नगर अखदंश और कंठ नामक यही दुईटी है उच्च कर्मचारी तांकर कर्म दायित्व थिले। प्रश्न नंबर 4 देछि संगम जुगरे दक्षिण भारतर सामाजिक अवस्था किपरि थिला। तो यही जुगरे सामाजिक अवस्था किपरि थिला। उत्तर संगम जुगरे समाज रे ब्राह्मण मान अपेक्षा अरिभार ज्ञानी लोक मान अधिक उच्च स्थान दिया जाउथिला। तो से संगम जुगरे कौन होता ना ब्राह्मण मान अपेक्षा ज्ञानी लोक मान अधिक उच्च दिया स्थान दिया। कृषक मान भला भार कहुला। कृषक मान कौन कहला कृषक मान भला भार कहुला। समाज रे शिकारी मेषपालक और मत्स्यजीवी इत्यादि बास करुथिले। धनी लोक माने इटा तैयारी घरे और गरीब लोक माने कुड़िया घरे रहउथिले। तो संगम जुगरे कौन होता ना कृषक मान भला भार कहुला और समाज रे शिकारी मेषपालक मत्स्यजीवी इत्यादि लोक बास करुथिले। धनी लोक माने इटारे तैयारी घर रहउतबा बेले गरीब लोक माने कुड़िया घरे बा माटी तैयारी घर रहउथिले। स्त्री बा नारी मान परिवार आलोक कहुला और स्त्री मानू बा नारी मानू परिवार आलोक बोली कहुला। एवं प्रश्न नंबर 2 को जीवा। प्रश्न नंबर 2 देछि संक्षिप्त टिप्पणी दियो कह देछि मेनेंडर बा मिलिंद। उत्तर ग्रीक शासनकर्ता मान मध्य मेनेंडर प्रमुख थिले। तो ग्रीक जो शासनकर्ता मान थिले सेमान मध्य मेनेंडर मुख्य थिले। केतेक तांको मिलिंद बोली कहथिला और मेनेंडर को केतेक लोक
ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ହେଲା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସାକଳଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ସାକଳଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ରୁଦ୍ରଦାମନ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତ ରୁଦ୍ରଦାମନ କିଏ ଥିଲେ? ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶକମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟର କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଓ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଓ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟର କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଓ କେତେକ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗଭୀର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା ଓ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଓ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ସାତବାହନ ଲଚ୍ଛବୀ ରାଜବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ସାତବାହନ ଓ ଲଚ୍ଛବୀ ସହିତ ସେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି ୟୁଚି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୟୁଚି ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ୟୁଚି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଯାଯାବର ବା ଜାତି ଅଟେ। ହୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଚିମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ବାକ୍ଟ୍ରିଆରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତ ହୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏମାନେ? ୟୁଚିମାନେ। ଓ ସେମାନେ ବାକ୍ଟ୍ରିଆରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ୟୁଚି ଜାତି 5ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କେତୋଟି ଜାତିରେ? ୟୁଚି ମାନେ 5ଟି ଜାତିରେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଅବବାହିକା ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କୁଷାଣ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍। ତ କାଡ଼ଫିସେସ୍ କିଏ ଥିଲେ? କାଡ଼ଫିସେସ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭାରତରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ତିଆରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କେତେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ପୂଜକ ବା ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଉପାସକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ମହାବୀ ଭାଷା କ'ଣ? କୁଷାଣ ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମହାବୀ ଭାଷା ନାମରେ ନାମିତ। ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମହାବୀ ଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ସାତବାହନ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଶକ, ଯବନ ଓ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶକମାନେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ ଓ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯବନ, ପଲ୍ଲବ ଓ ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶକମାନେ ଦଖଲ କରିଥିବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମେନେଣ୍ଡରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସାକଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ତ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମେନେଣ୍ଡରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସାଳକର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ?
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମିନେଣ୍ଡରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସାକଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ସିଆଲକୋଟ। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ସିଆଲକୋଟ? କାହାର? ସାକଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସିଆଲକୋଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ସରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି କନିଷ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ? ତ କନିଷ୍କମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କନିଷ୍କ ଖୋଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କେତେକ ଅଂଶ, ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? କନିଷ୍କ ଖୋଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କେତେକ ଅଂଶ ଓ ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି କୁଷାଣମାନେ କେଉଁ ମୂଳ ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ? ତ କୁଷାଣମାନେ କେଉଁ ମୂଳ ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୁଷାଣମାନେ ୟୁଚି ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ। କେଉଁ ଜାତିର? ୟୁଚି ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସିମୁକ। କିଏ? ସିମୁକ। ସାତବାହନର ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସିମୁକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର 4ଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ 5 ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ପାସ୍ ହେବ ତା ଠିକ୍ 5 ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି ଶକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁଷାଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ସାତବାହନ ଓ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି ଗ୍ରୀକ୍। ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଗ୍ରୀକ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 କେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମହାଶାଖାର ଲୋକ ଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମହାଶାଖାର ଲୋକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି ଶକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁଷାଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି ଶୁଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି ସାତବାହନ। ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଶକ। ଶକମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମହାଶାଖାର ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କିଏ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି ରୁଦ୍ରଦାମନ, କନିଷ୍କ, ପ୍ରଥମ କାଡ଼ଫିସେସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍। ଉତ୍ତର ଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖାରବେଳ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ ରାଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନବମ। ସେ ଖାରବେଳ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 କେଉଁ ଯୁଗକୁ ତାଲିମ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଯୁଗକୁ ତାଲିମ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଓ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ। ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତାଲିମ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାହାର ଦେଶରୁ ତାଲିମ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ବାହାର ଦେଶରୁ ତାଲିମ
ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଅଣାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଭଳି ଦେଇଛି ସୁନା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, କଂସା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ସୁନା। ଭାରତ ଦେଶରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ସାତବାହନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିବା ସମୟ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ତ ଏଠି ସାତବାହନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ମୀ, ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ, ସିମୁକ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1ରେ ହେଇଯିବ ସିମୁକ ଥିଲେ, 2 ନମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ସିମୁକ ଥିଲେ ଓ 3 ନମ୍ବର ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ଥିଲେ। 5 ନମ୍ବରରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ମୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ସଂଯୋଗ କର। ତ ଏଠି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ପରି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯାଇଛି ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯାଇଛି। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବା ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଆରିଭାର, ଆମୁଦରିଆ, ୟୁଚି, ଶକ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ନଗର ଖଦାଂଶ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ଯାଯାବର, ରୁଦ୍ରଦାମନ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରିଭାର ହୋଇଯିବ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମୁଦରିଆ କ'ଣ? ନଦୀ, ଏହା ନଦୀ ହୋଇଯିବ। ୟୁଚି କ'ଣ? ଯାଯାବର, ୟୁଚି ହେଇଯିବ ଯାଯାବର। ଶକ ରୁଦ୍ର ଦାମନ, ଶକ ହେଇଯିବ ରୁଦ୍ର ଦାମନ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ଯିବ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ। ନଗର ଖଦାଂଶ କ'ଣ ଯିବ? ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।